बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम संगाल दी वीडियो की बेटा टेक्स्ट और प्रॉपर्टीज डिस्कस करो सही था राजम खपल बॉयलर प्लेट कोड लिखा ठीक था और बड़ी को तम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज ठीक था द जमा टाइटल ले सही था और द रिफ्रेश को चिकार के आ बिल्कुल करके सर्वर जमा सर खुला ले ठीक था द जिक्र चलकोम करना टूल नमक के पी टैग अखलमा अब बाकी को तम लोरम यो पैराग्राफ में वो लेकलो सही ना टूल नमक में पैराग्राफ वो लेकलो पदी पैराग्राफ पर निजु यो सु प्रॉपर्टीज अप्लाई को सही ना टूल ना अول पदी के कम प्रॉपर्टी दे कना अगर अलाइनमेंट तिकल जो खपल टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट को लगवाड़ा मन अगर संग सेट को नो दलते के जो पी सिलेक्टेड है जमा सरा और दलते को जो अवले को जो कलर वर्क को चीजा कलर होता जो अप्लाई कम ची आयकार के ओ कना कई सही ना ब्लू वॉलेट कदम होते अप्लाई कर लो बिल्कुल करके भी सही था तो वस दिस चल को माच पड़ी कि अलाइनमेंट प्रॉपर्टी द अलाइनमेंट पर मुंग ची कम प्रॉपर्टी इस्तेमाल आगे तो टेक्स्ट अलाइन सो तो टेक्स्ट अलाइन नो अगर टेक्स्ट अलाइन बहुत जोर कमा और पड़ी के बहुत जो होते हैं स्टार्ट का चिया दे शुरू बिल्कुल स्टार्ट ना शुरू ठीक है ना ऑलरेडी डिफॉल्ट दे स्टार्ट थे सही था रेड वेमा प्रॉपर्टी द सेंटर जाकर सेंटर शे ना दे टूल और सब सेंटर तशी मुकम्मल तौर पर जुदा पैराग्राफ लक्षण नोट सिवा को मन तो सब लक्षण आइडिया वशी लोरम सही ना और दता सुकते शेदा हर से बिल्कुल सेंटर तशवीर ठीक था खैर लक्षण डिपेंडिंग वॉल्यूम और कमर्शियल गुट नो आइडिया रहती कि ठीक था नो वस द चिकेदा जिकम दे हर यो लाइन सेंटर तशवीर तस्ता बाकायदा कते शे ठीक था हाँ और दक्षण दे पदी के जो तम ची दे जमा से खत्म शे पर एंड बांधी सही था नो दे चिकन दे टेक्स्ट अलाइनमेंट चिकन दे दा पर एंड बांधी और शुरू ठीक था नो मसा पड़ी की धीरे प्रॉपर्टी स्टार्ट दे और इन दे और सेंटर दे और सोलरोम प्रॉपर्टी दे जस्टिफाई की मतलब दा वो टूल यो शांतिशी द दिस सेट डब में शांतिशी और द दिस सेट डब में शांतिशी दा जमा सर टेक्स्ट अलाइन यो प्रॉपर्टी दे ठीक था दा खंते पड़ी की अलाइनमेंट की यो बल प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन लास्ट जो तो हुए मशीले के जमा द टेक्स्ट चिकम द अखरने लाइन लेकर शदी दा बकमजी की खत्मी की शदा पड़ी स्टार्ट की करना पड़ी सेंटर की दे करना पड़ी एंड की दे दगरे पर प्रॉपर्टी इस्तेमाल की टेक्स्ट माइनस अलाइन और लास्ट होते हैं जो होता फिर हर होता जो होते हैं मशीले एंड दाखरने चिकम टेक्स्ट लाइन वो करना ठीक था दा मास्टर लाड़ो चढ़ता आखिर सर तलाड़ो एंड तलाड़ो ठीक था नका शांति जो होते हैं जो सेंटर कमाने दे बिल्कुल सेंटर दबा ठीक है दा शांति भाई के स्टार्ट बाकी होम स्टे सही ना नो स्टार्ट बिल्कुल स्टार्ट बनने चाहिए कि दा बेहतरीन ज़्यादातर जिकम दे नो खरक दा रखे चिलक दी जिकम आखरने लाइन नो अगल सेंटर बन दी दा खुल अखकारी सही ना दा खुद मसला वो अलाइनमेंट दिन बाद भी मसला रजी डेकोरेशन सही ना टेक्स्ट डेकोरेशन जो इस चल को p.decoration वाई ना कुछ तो गलत मुझे होगा ना तकज़ी की खूब प्रॉब्लम देगा ना डेकोरेशन बोले को ओपरी जो तुम हेलो वर्ल्ड में तो बोले को ठीक था वो दिस चल को दिला अलग स्टाइलिंग और को डेकोरेशन मोर ओपरी की वो तो जो अवल कलर वाला बिल्कुल ब्लैक का मची जोड़ पे शांति भी ठीक था अरे कलर ब्लैक फलो नरे ब्लैक शे वुल नरे ब्लैक शे जगह जल्दी की जमा सर स्पेलिंग गलत है ठीक था नो हेलो वर्ड को बिल्कुल ब्लैक फलो और दे अलाइनमेंट आगे पर प्रॉपर्टीज पे दीवानी ऑलरेडी अप्लाई शे दी जो दिस चल को खैर दिला बजूर कमा H2 बोलते थे और कम सही ना तो जो स्टोर का मशीन जमा द पी अगर प्रॉपर्टीज पे बन अप्लाई की हाँ उस पर जो टेक्स्ट डेकोरेशन वर्क को करना टेक्स्ट डेकोरेशन की जमा सर ये सो प्रॉपर्टीज दे सही ना टूल ना अवल ने प्रॉपर्टी टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन माइनस लाइन यानी मतलब ददी पदी बंदी तो लाइन संग कर उसलो कोडी ज़्यादातर संग चिमुंग एंकरटेक ऑटोमेटिकली को सीधा और आगे की लाइन दखन दी लाइन खार नो आगे अंडरलाइन सही ना मतलब ददी ने लाइन दी लाइन द अंडरलाइन नो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन मुंगो जोर शुदा चिदा दी अंडरलाइन दी या दाई लाइन थ्रू पदी द पास रेडी से अगलाई सही ना अब या वो तमुंगा वो चिदा दी वी से ओवर लाइन सही ना नो बिल्कुल दी द पास बता जी के राशि ठीक था दजमा सर टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन जैसे ये ज़्यादातर दाखिल सो इधर ज़्यादातर खलक अंडरलाइन वर्क भी ठीक था और दा कपरस का मासर एंकर टैग दे बाकी के अंडरलाइन देने जो था अगर नंबली का मान अगर खपल बने बस रिमूव शे सही है फिर है वो जो अंडरलाइन वर्क हुआ
انډرلاین مو تور کړلو صحیح ده. د دې نه بعد ټیکسټ ماینس ډیکوریشن او داسې کې یو بل دی کلر پکې هم دی ټیک ده. نو کلر به ولې اپلای کومه کلر کې ورته زویم چې زما چې کوم دا انډرلاین دی د دې کلر دی شي براون کلر دی شي دا وګوره د دې کلر بالکل براون شلو صحیح ده. د دې مختلف کلرز ورکولی شم صحیح ده په ار جی بي کې مو ورکولی شم چینج کوم ار جی بي ته مو ولګولو ټیک ده څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلي دي ټیک ده. دا شانتې په دې کې ټیکسټ ماینس ډیکوریشن ماینس کلر خو وشولو و سټایل دی سټایل ورته زویم چې زما چې کوم دا لاین دی دا لاین دی څنګه ښکاري د دې سټایل دی څنګه نو اول ورته زه ته چې دا یا ډیش دی وي ډیش به دی مکمل ډیش به شي یا ورته چې دا وي ډبل دا به ډبل لاین به شي صحیح ده او یا دی سالډ وي صحیح ده. نو د دې مختلف پراپرټیز صحیح ده که دا ځای کې تاسو وګورئ نو د دې مختلف پراپرټیز دي ویوي پکې هم یو پراپرټي پکې ده ویوي پکې یو بل شانتې پراپرټي ده تاسو وګورئ ټیک ده څنګه ده دا ټیکسټ ډیکوریشن د دې ویوي شولو صحیح ده. او د دې نه بعد چې د موږ سره چې کوم بل پراپرټي ده که نه هغه د ټیکسټ ماینس ډیکوریشن او هغه د تھکنس څه شی دی ټیکسټ ماینس ډیکوریشن ماینس تھکنس یعنی مطلب د دې د پیړنوالی به د دې څونه وي زه ورته وایم چې فی الحال ورته چې 5 پکسلز د 5 پکسل به کټ شي دا وایي نه صحیح ده. دغه شان خلک دا انډرلاین وغیره ورکوي که زه ورته وایم چې دا د شي 10 پکسلز نور به کټ شي ټیک ده څه بل شانتې ښکاري ډېر بد ښکاري صحیح ده. فی الحال به د 2 پکسلز ورته ووایم 2 پکسل ښکلی ښکاري صحیح ده. ښه دا زما سره د ټیکسټ ډیکوریشن پراپرټیز ول څلور پراپرټیز یو لاین دی کلر د سټایل د تھکنس د دې لپاره یو شارټ هینډ استعمالیږي صحیح ده. دا فی الحال مې کړلو کمنټ او په دې ځای کې د چې ټیکسټ ماینس ډیکوریشن مو کړلو نو دلته کې د شارټ هینډ لیکم شارټ هینډ به څنګه لیکم لکه په دې کې ورته اول به ته پراپرټي ورکوم چې دا د انډرلاین وي که اوورلاین وي که څه به وي نو زه ورته فی الحال ورته وایم چې دا د شي اوورلاین به وسرالو بیا به د دې نه بعد څنګه چې ما کلر ورکړم زه به کلر ورکړم زه ورته وایم چې ریډ نو دا بره به ریډ شي صحیح ده. بیا به د دې نه بعد ورته زه ورته وایم چې د سټایل دی ویوي نو دا به بره ویوي شي صحیح ده. او د دې تھکنس دی وي 4 پکسلز نو دا د چې کوم دی نو دا د شارټ هینډ دی چې اولنی چې کوم ویلیو ده هغه څه دی هغه دی د لاین دی ټیکسټ لاین دی صحیح ده. بیا د دویم کلر دی صحیح ده او بیا د دریم څه دی سټایل دی او د څلورم څه دی تھکنس دی ټیک ده. دا زما سره د ټیکسټ ډیکوریشن مطابق یو څو پراپرټیز ول صحیح ده. د دې نه بعد زه دا غواړم که نه چې زما سره چې کوم دا هیلو ورلډ دی که نه زه وایم چې په دې کې د دې سره وشي چې په دې کې چې کوم دا هیلو ورلډ د مکمل ما سمال لیکم چې دا زه کیپیټلایز کوم نو څنګه به کیپیټلایز کوم یا چې زه سمال کوم څنګه به سمال کوم دا زه د CSS په ذریعه باندې کولی شم نو هغې ته وایي ټیکسټ ماینس ټرانسفارم ټیکسټ ماینس ټرانسفارم مې ورته ورکړو زه ته چې کیپیټلایز نو د هیلو د اولنی اچ هم کیپیټل شو او د ډبلیو د اولنی ډبلیو هم کیپیټل شو د دې ورلډ دا سوري ټیک ده. د هر یو لیټر اولنی د هر یو ورډ اولنی لیټر به څه شي کیپیټل به شي لکه څنګه چې زه که په دې پی کې د زه ټیکسټ ټرانسفارم ورته ورکړم او زه ورته چې کیپیټلایز نو په دې کې به د هر یو اولنی لیټر به څه شي کیپیټل به شي ټیک ده. بیا په دې کې بل دی اپر کیس به دا مکمل ټول به څه شي کیپیټل به شي صحیح ده. او بل پکې د لوور کیس سمپل ټیک ده چونکې په دې کې زیاتره خلک دا خوښه چې دا دی وي کیپیټلایز صحیح ده چې د اولنی لیټر د څه وي کیپیټل وي ټیک ده. ښه د دې نه بعد بیا زموږ سره چې نو د سپیسینګ مطابق یو څو پراپرټیز دی صحیح ده. لکه ما چې څنګه دا پی ټیګ ورکړی دی صحیح ده دا پی ټیګ دی ټیک ده. په دې پی ټیګ کې دننه زه ورته وایم چې لاین ماینس هایټ ورته وایم نو دی به څه چل کوي دا لاین ماینس هایټ پراپرټي به څه کار کوي چې په دې کې به د هر یو لاین په منځ کې به ګیپ پرې باسي ټیک ده. زه 2 پکسلز او سوري 2 پکسلز نو څه چل وکړو د لاین په منځ کې 2 پکسلز ګیپ واخیستو شوم که ډېر زیات کم دی زه ورته چې 200 پکسلز د هر یو لاین په منځ کې څونه ګیپ واخیستو 200 پکسلز ډېر زیات څه وشولو ټیک ده. فی الحال به د 50 پکسلز ورته وایم چې لږ شانتې ښکلی ښکاري نو دا زما سره لاین هایټ دی ټیک ده د سپیسینګ مطابق ټیک ده. دغه شانتې په دې کې ورته یو بله پراپرټي ده هغې ته ورلډ سپیسینګ یعنې د یو ورډ په منځ کې سپیسینګ ورکول دی نو مطلب زه ورته وایم چې زما سره یو ورډ په منځ کې سپیسینګ وي 10 پکسلز نو د هر یو ورډ په منځ کې دا سپیس چې دی دا 10 پکسلز دی دا سپیس دا 10 پکسلز دی دا سپیس چې دی دا 10 پکسل دا زما سره ورډ سپیسینګ رالو زما سره 10 پکسل صحیح ده. دغه شانتې په دې کې بیا یو بل دی که نه ورډ سپیسینګ دی او لاین هایټ دی پکې
صحیح ده. د دې نه بعد پکې زموږ سره د وایټ سپیس پکې دی. وایټ سپیس دا کار کوي چې وایټ سپیس کې ورته زه ورته وایم چې دی دې زما سره د لاین کې ختم شي او که نه خوا شي. که زه ورته وایم چې نو ریپ مې ورته ورکړلو صحیح ده نو ریپ نو زما سره دا مکمل هغه سر ته لاړو. ټیک ده. ولې ما ورته ویل چې دا نو ریپ چې دی به لاندې راکوزېږي نه نو په دې وجه موږ دا بیا نو ریپ کوو دی به لاندې نه راکوزېږي صحیح ده. په دې وجه دا ډیفالټ څه وي دا ډیفالټ وي ریپ صحیح ده. فرض که تاسو چېرته ورډ استعمال کړی صحیح ده مایکروسافټ ورډ په هغې کې هم دا پراپرټیز استعمالیږي صحیح ده. د دې نه بعد دلته کې چې دا اولنی لیټر دی د لورم اپسم زیاتره چې پیراګراف کله هم سټارټ کېږي که نه نو د هغې اولنی لیټر چې دی که نه دی په منځ کې ګیپ وي د سټارټ نه ګیپ وي. د هغې ګیپ راویستلو لپاره موږ یو پراپرټي استعمالوو هغې ته وایي ټیکسټ انډنټ. ټیکسټ انډنټ کې ورته زه ورته وایم چې دا شي 20 پکسلز چې 20 پکسلز ویم نو دا اولنی کې چې کوم ګیپ دی دی به زما سره واخلي ټیک ده. زه ورته وایم چې 50 پکسلز نو لږ سیوا ګیپ به واخلي ټیک ده. دا د پیراګراف کې چې کله هم پیراګراف خلک لیکي نو په اوله کې لږ شانتې ګیپ ورکوي نو هغې لپاره موږ پراپرټي استعمالوو ټیکسټ انډنټ صحیح ده. د دې نه بعد زه وروسته چل کومه چې دا کوم هیلو ورلډ دی ټیک ده. په دې هیلو ورلډ کې ورته زه یا سوري بل پی به واخلم یا وروسته چل وکړم چې بل H1 به واخلم او په دې کې ورته وایم چې شیډو صحیح ده شیډو ورکول غواړم زه ټیک ده. زه وایم چې دې ټیکسټ له زه شیډو ورکوم نو شیډو بل څنګه ورکوم دلته کې زه راځم H1 سلیکټر اخلم صحیح ده او په H1 سلیکټر کې ورته زه ورته وایم چې ټیکسټ ماینس شیډو مې ورته ووایي ورته وایم چې 2 پکسلز واخیستو نه یې دی اخیستی. ولې نه دی اخیستی ځکه چې په دې کې دوه پراپرټیز استعمالیږي ځکه چې یو پکې دی ورټیکل شیډو دی بل دی هارزنټل شیډو دی ټیک ده. نو دی زما سره شیډو واخیستلی د بر نه هم او مطلب ورټیکل هم شیډو واخیستلی 2 پکسلز او هارزنټل هم شیډو واخیستلی 2 پکسلز. که زه دا کومه 10 پکسلز ورټیکل به 2 پکسل او هارزنټل به صحیح څه به 10 پکسلز ټیک ده. اوس د تاسو کتی شي چې داسې چلو وکړو دی زما سره ورټیکل 10 پکسلز واخیستلو ټیک ده. یا زه وروسته چلو کوم چې دې ته زه وایم چې 20 پکسلز نو دا به دې خواته راشي صحیح ده. دا شیډو ده دا یو ټیکسټ نه دی صحیح ده. د لاندې چې کوم تاسو دا ښکاري دا ټیکسټ نه دی دا شیډو ده صحیح ده. که زه ورته وایم چې دا دی کې -20 پکسلز -20 نو دی به بره وخیږي بره نه بلکې سوري لیفټ سایډ ته به راشي او که دا 10 چې دی دا ماینس کومه نو دی به هله اوس بره وخیږي بره وختلو. زه ورته وایم چې دا نور هم بره وخیږي نو زه به ښه سیوا کوم. زه ورته وایم چې 30 پکسلز ټیک ده او د اخر دا په پلس کې ټیک دی. نو دا چې کوم بر تاسو ته ښکاري که نه دا اصل دا اکچوال دا ټیکسټ نه دی دا ټیکسټ دا لاندې دی خو دغه شیډو ده صحیح ده. دی به څنګه بدلېږي دلته ورته زه ورته لږ شانتې بلرنس پکې ورته کوم صحیح ده چې لکه زه دی ورټیکل خو دا 2 پکسلز دی او هارزنټل خو دا 30 پکسلز شو -30 پکسلز. اوس ورته بلر وکړم چې دا شي 5 پکسلز بلر شي نو 5 پکسلز بلر نو اوس وګورئ اوس په تاسو ته بلکل د شیډو په شانتې ښکاري ټیک ده. یو ورته چې 2 پکسلز یو ورته چې 3 پکسلز صحیح چې څنګه ستاسو خوښه ده ټیک ده. د دې نه بعد په دې کې بیا کلر هم ورکولی شي. زه ورته چې ریډ نو ټیکسټ چې کم شیډو چې دی هغې کلر به څه شي ریډ به شي. دا زما دا څه دی دا شیډو ده بیسیکلي ټیک ده. دا زموږ سره د ټیکسټ یو څو پراپرټیز ول ټیک ده. په هغې کې اولنۍ پراپرټي کوم الاینمنټ پراپرټي وه صحیح ده. دویم پکې زما سره د ډیکوریشن و دریم پکې سپیسینګ و او څلورم پکې سره دا شیډو ده صحیح ده. نو په نن ویډیو کې موږ د ټیکسټ ټول پراپرټیز ډسکس کړل ټول پراپرټیز موږ ډیفاین کړل. که تاسو په دې نه پوه په کوم ځای نه پوه تاسو ماته په کمنټ کې ووایئ. زه په دې باندې بیا بل ویډیو جوړه کوم او انشاءالله مې په بل ویډیو کې به د فونټ باره کې خبره کوو د فونټ فیملی څنګه ورکوو فونټ سټایل څنګه ورکوو فونټ سایز څنګه ورکوو مختلف د فونټ نور پراپرټیز دي صحیح ده. نو ډېره مننه زما ویډیو کتلو لپاره. السلام علیکم.